सतगुरु श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी की पवित्र हजूरी अंदर धन बाबा जोरावर सिंह जी, धन बाबा फतेह सिंह जी, धन मात गुजर कौर जी के महान शहीदी स्थान ते अदब भाव विच सजी साध संगत गुरुदेव जी दशमेश पातशाह साहिब गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह महाराज जी की जीवन गाथा इतिहास की लड़ी विचों आप जी सुन रहे हो। गुरु साहब जी के अनन प्रीतवान, गुरु साहब जी के निवाजे हुए रोशन दिमाग, उज्जल दिमाग, बड़े कुशल प्रवीण बुद्धिमान आलम फाजल भाई साहब भाई नंद लाल जी गुरु चरनां नाल किवें जुड़े। और सब तो महत्वपूर्ण गल भी बचपन दे विच मापियां वल्लों जिहड़ा कुल्ला धर्म सी, पुश्तैनी जिहड़ी रीत सी, मर्यादा सी, जदों वो अपनाउण लई कहा गया तो इस गुणी पुरख ने कहा कि नहीं, मेरी मनसा नहीं, मैं चाहुंदा कि मेरे कोल वो दैवी रब्बी गुण रब्बी कीर्ति होवे जिहड़ी हर वेले मेरे कंठ दे अंदर वसी रवे। इसलिए मैं कंठी नहीं पाउणी चाहुंदा, मैं कंठ विच रब वसाउणा चाहुंदा, मैं कंठ विच बाणी वसाउणा चाहुंदा। तो उस दानश्वर साधु ने कहा जिहड़ा कंठी पाउण आया सी कि जे जगियासा है तो फिर इस तलब नूं, इस प्यास नूं परमेश्वर आपे पूरा करेगा। वक्त गुजरदा है। छज्जू राम जी के गृह विखे जन्मे भाई नंद लाल जी गजनी तो मुल्तान आ जाते हैं और कमाल दे गुणी विद्वान हैं, बहुत बुद्धिमान ने साध संगत, तीक्ष्ण बुद्ध पुनः अभ्यासे नित प्रति विद्या बहुत प्रकाशे। जिहड़ा महत्वपूर्ण गुण सी उजागर हो रहा भाई साहब जी का वो सी बौद्धिक प्रकाश। बहुत गुणवान ने, विद्या विच निपुण ने, बृंद किताबन को पढ़ गयो, इल्म विख्या कामल बहु पयो। बड़े ग्रंथ पढ़े, बहुत पुस्तकां पढ़ियां। और जदों सिखां दे विच विद्वानां दी गल आउंदी है तो भाई साहब भाई नंद लाल जी का नाम सिखरलियां कतारां विच है, मोहरलियां कतारां। और चाहिदा साध संगत सिक्खी दे अंदर ऐसे ऐसे गुणी लोग होण, ऐसे ऐसे बुद्धिमान लोग होण, केवल हथियार करके नहीं, जिहड़े विचार करके भी जिंदगी दे पेड़ नूं जित सकण। तो ये महत्वपूर्ण गुण सी भाई साहब भाई नंद लाल जी का। नंद लाल नित मकतब जाए, विद्या केंद्र दे विच मदरसे दे अंदर नित जांदे सी। इल्म फारसी पढ़ै बनाए, तीक्ष्ण बुद्ध पुनः अभ्यासे, नित प्रति विद्या बहुत प्रकाशे। जो कुछ एक बारी निगाह मार दे, कमाल वाहिगुरु जी ने बुद्धि दिती सी, सब कुछ बुद्धि दे अंदर प्रवेश कर जाता। गुणवंता पुरख सन, बृंद किताबन को पढ़ गयो, इल्म विख्या कामल बहु पयो। कामल बहुत निपुण गुणी पुरख हो गए। तो एक दिन दिल्ली दरबार विच औरंगजेब के पुत्र नूं विद्या पढ़ाउण लई अध्यापक नियत होना कोई छोटी गल नहीं सी साध संगत, क्योंकि क्रीम ही चुन के लाउणी सी ना उन्होंने। सो किवें भाई साहब जी फिर नंद लाल जी के पुत्र के कोल पहुँचते हैं, बहादुर शाह कोल। भाई साहब भाई नंद लाल जी के जीवन का ये पन्ना इतिहास विचों गुरु रहमत नाल साझा करिए। साहिब समत देण, आप संगत असीस बख्शो, प्यार विच जुड़ के जपो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। फिर सिमरो जी धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज जी। वाहिगुरु साहिब जी तो बहादुर शाह साजादा करी चाकरी तह अहलादा। शहजादा बादशाह का पुत्र
ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ, ਨੌਕਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਜੀ ਇਸ ਵਿਦਵਾਨ ਨੂੰ, ਗੁਣੀ ਪੁਰਖ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣ ਦੀ। ਦਿੱਲੀ ਸ਼ਾਹੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿਣਾ, ਸ਼ਾਹੀ ਸੁੱਖ, ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ, ਰਿਹਾਇਸ਼ ਜੋ ਵੀ ਸੀ ਉਹ ਹਰ ਸੁਵਿਧਾ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਖੁਸ਼ੀ ਖੁਸ਼ੀ ਇਹ ਨੌਕਰੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਈ। ਗੁਰ ਕਰਮੇ ਕੋ ਚਾਹਤ ਰਹੈ। ਹਾਂ, ਇੱਕ ਤਮੰਨਾ ਬੜੀ ਸੀ ਵੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਮਿਲਾਪ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੋਂ ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਠਰ ਜਾਏ, ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਸ਼ਮਾ ਇੱਥੇ ਵਰਤਦਾ, ਇੱਕ ਸੰਗੀ, ਸਤ ਸੰਗੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੈਯਦ ਅਨਾਇਤ ਖਾਂ ਦਰੋਗਾ ਸੀ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਵਾਲਾ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਇੱਕ ਵੀ ਰੱਬ ਦਾ ਪਿਆਰਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੰਗਤ, ਸਤ ਸੰਗਤ। ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਘਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਾਲਾ ਸੀ ਸੈਯਦ ਅਨਾਇਤ ਖਾਂ। ਜਗਿਆਸਾ ਬੜੀ ਸੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਰਹਿਦੇ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਤੇ ਦਿੱਲੀ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪਸਾਰਾ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਹਜ਼ੂਰ ਚਰਨ ਪਾਉਂਦੇ, ਗੁਰੂ ਹਰਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਤੋਂ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਚੰਗਾ ਬੂਟਾ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ, ਉਸ ਬੂਟੇ ਦੀ ਮਹਿਕ ਤੇ ਆਉਣੀ ਸੀ ਨਾ ਜੀ। ਹੁਣ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੜੀ ਜਗਿਆਸਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਠਰੇ, ਮੇਰੀ ਆਤਮਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋਵੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਸੀਤਲ ਹੋਵੇ, ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ, ਲੜ ਲੱਗਾ। ਪੂਰਨ ਹੋਏ ਮੋਹ ਕੋ ਦਹੈ। ਮੋਹ ਕੋ ਦਹਿ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾੜਨਾ। ਕਿਤੇ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਹੋਵੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਹਿਰਦਾ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਏ ਤੇ ਮੋਹ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਤਮਾ ਸੰਸਾਰੀ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ, ਇਹ ਗੁਰੂ ਦੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਦਕਾ ਸੜ ਜਾਏ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ। ਮੋਹ ਬਲੇਡਾ ਟੁੱਟਾ, ਇਹ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟ ਜਾਣ। ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਲਦ ਆਨੰਦ। ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮਹਿ, ਜਲਦ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ, ਪਾਣੀ ਦਾ ਨਹੀਂ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਤਾਂ ਬਥੇਰੀ ਥਾਂ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ 'ਤੇ ਮਿਲ ਜਾਣਗੇ। ਪਾਣੀ ਵਾਲੇ ਸਮੁੰਦਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੀਮਾ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ, ਸਮੇਂ ਦੀ ਸੀਮਾ 'ਚ ਹੱਦਬੰਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਵੀ ਕੋਈ ਉਹਦੀ, ਪਰ ਇੱਕ ਅਸੀਮ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ। ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਲਦ ਆਨੰਦ। ਕਾਹਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ? ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਵਿਗਾਸ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ, ਆਤਮਿਕ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ। ਉਹ ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਜੀ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਪੈਣੀ, ਉਹ ਅਸਲ 'ਚ ਬੀਜ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋ ਨਹੀਂ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਜਸ। ਇਹ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖੀ ਹਿਰਦੇ ਰੂਪੀ ਧਰਤੀ ਤਿਆਰ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਨਰਮ ਹੁੰਦੀ। ਜਿਵੇਂ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਆਪਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਸਾਰੀ ਖੇਤੀ ਤੋਂ ਕਿਹੜਾ ਅਣਜਾਣ ਹੈ। ਜ਼ਮੀਨ ਪੋਲੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਫਸਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦੀ। ਗੋਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋ ਨਾ ਜੀ, ਬੂਟਾ ਵੀ ਲਾਵੋਗੇ ਇੱਕ ਗਮਲੇ 'ਚ ਵੀ ਲਾਓ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਗੋਡੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਪੋਲੀ ਹੋ ਜੇ। ਨਰਮ ਧਰਤੀ ਤੇ, ਪੋਲੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੂਟਾ ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਫਲਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਤਸ਼ਕਰਨ ਨਰਮ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪੈਂਦਾ ਤੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਬੀਜ ਵੀ ਅੰਦਰ ਪੈਂਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ। ਧੰਨ ਉਹ ਰੂਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ, ਸੇਵਾ ਮਿਲੀ, ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਆਪੇ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਸੋ ਸੁਣਦੇ ਨੇ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ ਤਲਬ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਸੀ ਕਿਤੇ ਜੀ? ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਨੂੰ ਵਿੱਦਿਆ ਪੜ੍ਹਾ ਰਿਹਾ, ਟੀਚਰ ਹੈ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਕਮੀ ਹੋਏਗੀ? ਉਹਨਾਂ ਸਮਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣਾ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਸੀ। ਤੋ
ਚੰਗੀ ਨੌਕਰੀ ਸੀ, ਚੰਗੇ ਸੁੱਖ ਸਾਧਨ ਸੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਤਮਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਆਤਮਕ ਆਨੰਦ ਦੀ ਭੁੱਖ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਕੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟ ਰਹੇ, ਜਿਵੇਂ ਬੀਜ ਪੈ ਜਾਏ ਤੇ ਐ ਪੌਦੇ ਦੇ ਅੰਕੁਰ ਫੁੱਟਦੇ ਨਾ, ਪੱਤੀਆਂ ਨਿਕਲਦੀਆਂ, ਬੂਟਾ ਬਣਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਰਵਣਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਪੈਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਬੂਟਾ ਫੁੱਟਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸਿੱਖੀ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਇੱਕ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਹੁਣ ਇਸ ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਫਲ ਵੀ ਲੱਗੇ। ਬੂਟਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਫਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੇ ਮਿਲਾਪ ਦਾ ਰਸ। ਸੋ ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸੰਗਤ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਤੋਂ ਫਲ ਤੱਕ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਧਰਤੀ ਹਿਰਦੇ ਦੀ ਤਿਆਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਦਾ, ਗੁਣਾਂ ਦਾ, ਕੀਰਤੀ ਦਾ, ਜਸ ਦਾ, ਵਡਿਆਈ ਦਾ ਬੀਜ ਪੈਂਦਾ, ਤੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਕਸ਼ਿਸ਼ ਭੁੱਖ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ, ਉਹ ਮਿਲਾਪ ਤੱਕ ਦੀ। ਇਹੀ ਬੂਟਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਫਲਦਾ ਹੈ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਗੁਜ਼ਰਦਾ ਬੂਟਾ ਫਲਦਾ। ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ ਬੀਜ ਬੀਜ ਕੇ, ਸਬਰ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਬਰ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਗੁਣ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸਿੱਖ ਧੀਰਜ ਨਾਲ ਬਹਿ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਵਕਤ ਆਉਂਦਾ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਫਲ ਲੱਗਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਮਿਲਾਪ ਰੂਪੀ ਫਲ, ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦਾ ਰਸ ਪੀਂਦਾ ਸਿੱਖ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਗੁੜੁੰਦ ਹੋਏ। ਬਸ ਤਮੰਨਾ ਹੈ। ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਮੁੰਦਰ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਲਦ ਆਨੰਦ, ਬੜੇ ਪਿਆਰੇ ਬਚਨ ਭਾਈ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ। ਪੁਰ ਆਨੰਦ ਮੈਂ ਜਲਦ, ਸ਼੍ਰੀ ਆਨੰਦ। ਅਸੀਂ ਆਈਏ ਨਾ ਇੱਥੇ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਗੁਰੂ ਸਥਾਨ ਤੇ ਜਾਓ, ਤੇ ਇਸ ਮਨਸਾ ਨਾਲ ਆਇਆ ਕਰੋ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਉਣ ਚੱਲੇ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਲੋਕੀ ਵਕਤੀ ਟੈਂਪਰੇਰੀ ਸੁੱਖ ਵੰਡਣ ਵਾਲੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਇੱਦਾਂ ਜਿਵੇਂ ਕਿਸੇ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਬੈਠੇ ਚੁਲੀ ਚੁਲੀ ਪਾਣੀ ਵੰਡ ਰਹੇ ਹੋਣ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਛੱਪੜੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਓਂ ਚੁਲੀ ਇੱਕ ਘੁੱਟ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਸਮੁੰਦਰ ਹੈ ਜੀ। ਅਸੀਂ ਨਦੀਆਂ ਨਾਲਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਛੱਪੜੀਆਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਭਟਕੀਏ? ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਲਦ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਆਨੰਦ ਦਾ ਸਾਗਰ। ਚੁੱਭੀਆਂ ਲਾਓ ਰੱਜ ਰੱਜ ਕੇ। ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲਾ ਨਾਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜੇ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਲੱਭਣੀ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਵੀ ਸਨ ਨਾ, ਤੇ ਉਸ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਉਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਰੂਪ ਵੀ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਾਮਾਂ ਵੀ ਪਹਿਨਾਉਂਦੇ। ਕਈ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਪ੍ਰੀਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਅੱਖਰ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਵਿਅਕਤ ਕਰਨ ਦੇ। ਪਰ ਵਾਹ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਯਾਰ ਦੇ ਇੱਕ ਕੇਸ ਤੋਂ ਦੋ ਜਹਾਨ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਦੇ। ਉਹ ਆਨੰਦਾਂ ਦੀ ਪੁਰੀ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹਨ। ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁਖ ਕੰਦ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਧੰਨ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਸਾਹਿਬ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿੱਚ ਸੁਭਾਏਮਾਨ ਨੇ। ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਅਨੇਕੇ ਪਾਸ। ਹਾਂ, ਬਸ ਇਹੀ ਹੈ ਬੀਜ ਜੀ। ਆਰੰਭਤਾ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਜਿੰਨੀ ਦੇਰ ਅਸੀਂ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਹੀ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਤੋਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਣਿਆ, ਰੋਜ਼ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰਦੇ ਨਿਤਨੇਮੀ ਸਿੱਖ 4 ਪੌੜੀਆਂ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਹੀ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਅਵਸਥਾ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਪ੍ਰੀਤ ਗੂੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਧੰਨ ਨੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸੋ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਸੁਣ ਤੇ ਪੁਨੀਤ, ਬੜਾ ਉੱਚਾ ਦਰਜਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ। ਬੜੀਆਂ ਨਿਰਮਲ ਰੂਹਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜਾਗ ਲੱਗ ਗਈ। ਜਾਗ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਨੇ ਆਪਾਂ ਜੀ। ਰਾਤ ਨੂੰ 2-4 ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਕੋਸਾ ਜਿਹਾ ਕਰਕੇ ਤੇ ਮਾਵਾਂ 1 ਚਮਚ 2 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੰਦੀਆਂ, ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਖੱਟਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗ ਕਹਿੰਦੇ। ਤੇ ਸਾਰਾ ਦੁੱਧ ਫਿਰ ਸਵੇਰ ਨੂੰ ਨਾ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ 1 ਚਮਚ ਦਹੀਂ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਸੀ ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਨ ਵਾਲਾ ਉਹ ਜਾਗ ਹੈ, ਜਸ ਵਡਿਆਈ ਗੁਰੂ ਦੀ, ਜਿਹੜੀ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵਰਗਾ ਬਣਾ ਲੈਂਦੀ ਹੈ ਜੀ।
ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਉੱਥੇ ਬੜਾ ਰੰਗ ਲੱਗਿਆ ਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਘਰਾਣੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਬੜੇ ਭਾਗ ਜਾਗਦੇ ਆ ਜੀ। ਘਰ 'ਚ ਸਤ ਸੰਗਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਬਾਣੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਗਾਇਨ ਆਉਂਦਾ, ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਧੁਨ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਘਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਪ੍ਰੇਮ ਦੀਆਂ ਤਰੰਗਾਂ ਛਿੜਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ। ਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਅਨਕ ਕੇ ਪਾਸ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਵਿਧਾਂ ਵੀ ਬਣਦੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਰਾਹ ਵੀ ਪੱਧਰਾ ਕਰਦੇ ਜਾਂਦੇ, ਕਾਰਨ ਵੀ ਆਪ ਹੀ ਬਣਦੇ ਜਾਂਦੇ। ਫਿਰ ਇਸ ਲਈ ਇੱਕ ਕੋਲੋਂ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਤੇ ਏਦੀ ਵਿਧ ਬਣਦੀ ਗਈ ਵੀ ਅਨੇਕ ਮਿਲੇ ਅਨਕ ਕੇ ਪਾਸ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਐਸੇ ਸਬੱਬ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਇਆ ਕਰੇ ਤੇ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਜਸ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨ, ਵਡਿਆਈ ਸੁਣ, ਰੋਜ਼ ਰੰਗ ਚੜ੍ਹਦਾ ਜਾਵੇ। ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ, ਇਹ ਮੇਰੀ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਸੁਣ ਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਹੁਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ, ਸੁਣ ਸੁਣ ਨਾਮ ਤੁਮਾਰਾ ਪ੍ਰੀਤਮ। ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਹੋ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ, ਪ੍ਰਭ ਪੇਖਣ ਕਾ ਚਾਓ। ਸੁਣਿਆ ਸੁਰਤ ਹੋਵੇ ਮਨ ਬੁੱਧ, ਸੁਣਿਆ ਸਰਾ ਗੁਣਾ ਕੇ ਗਾ, ਸੁਣਿਆ ਸੇਖ ਪੀਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ, ਸੁਣਿਆ ਅੰਧੇ ਪਾਵੈ ਰਾਹ। कैसा जादू है, सगल भवन की सुध, कैसा प्रकाश है साध संगत। इन्ना अंदर रोशन हुंदा जांदा जी, विवेक बुद्धि इदां आउंदी जांदी है। सगल भवन की सुध, इत्थे बैठिया सुते सिद्ध, ठीक है दिखावा नहीं हो कर सकते, जिन हर पाया तिने छुपाया, पर सगल भवन की सुध तक पहुँचना ये तो मुढ़ली पौड़ी है। महाराज कहते ये किहड़ी कोई वड्डी करामात है, ये कोई बहुत वड्डी गल नहीं है। जे कोई इदां दी गल करदा भी तो एक बहुत सिख वास्ते बहुत मामूली गल है। ये तो पहले पौड़ियाँ, पहले जिहड़ियां इस राह दीयां पौड़ियां ने पहलियां। तो विधा भी आप महाराज बनाई जाते हैं, संजोग ऐसे बनया करन भी अनक के पास रोज़ ऐसे कोई ना कोई मिल जाया करे। रोज़ धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी का जस सुनन नूं मिले, ये तो वड्डे भाग की हो सकते हैं जी। तो यदा मतलब भी जिहड़ी बख्शिश भाई नंद लाल जी साहब ते हुई सी, वो बख्शिश तुहाडे ते हो रही है सारियां दे उत्ते, भी रोज़ धन गुरु गोबिंद सिंह जी का जस सुनन नूं मिल रहा। वो अगली गल है भी ये बूटा किन्ना क प्रफुल्त हुंदा, किन्नी क छेती हुंदा। कुछ धरतियां हुंदियां उत्थे बहुत छेती पल जांदा, कुछ धरतियां हुंदियां उत्थे समा लगदा, पर बीजते पिया ना अजाई नहीं जांदा। सो जदों नित सुनते आ, विधां बनदियां ने, तो कुदरती है भी त्यों त्यों प्रकाश होना, सगल भवन की सुध तक पहुँचना, त्यों 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 अंधियां नूं राह दसना, अखां खुलणियां ने साध संगत जी।
ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਸਦਾ ਵਿਕਾਸ ਵਾਲੀ ਅਵਸਥਾ ਬਣਨੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਿਨਾਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਈ ਜਾਣ। ਮਹਿਮਾ ਨਿਤ ਸੁਣਦੇ ਨੇ, ਮਹਿਮਾ ਸੁਣੀ ਅਨਕ ਕੇ ਪਾਸ। ਅਨਕ ਸ਼ਬਦ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਬੇਦ ਐਸੀ ਬਣ ਜਾਇਆ ਕਰੇ, ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਏ, ਕੋਈ ਸਤਸੰਗੀ ਰੂਹ ਮਿਲ ਜਾਏ ਜਿਹਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜਾ ਹੋ ਕੇ ਆਇਆ ਹੋਵੇ ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ। ਰੋਜ਼ ਗੁਰੂ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ ਕੇ ਮਹਾਪ੍ਰਕਾਸ਼। ਆਹ ਨਤੀਜਾ ਨਿਕਲਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਗਿਆਨ ਸੀ ਨਾ, ਰੱਬੀ ਗਿਆਨ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਵੇਂ ਦੀਵੇ 'ਚ ਤੇਲ ਪੈਂਦਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੀਵਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਲ ਪਈ ਗਿਆ ਤੇ ਚਾਨਣ ਹੋਰ ਵੱਧ, ਹੋਰ ਉਜਲਾ, ਹੋਰ ਨੂਰੋ ਨੂਰ, ਨੂਰੋ ਨੂਰ ਹੋਈ ਗਿਆ। ਇੱਦਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਜਿਹੜਾ ਆਤਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸੀ, ਬ੍ਰਹਮ ਦੇ ਗਿਆਨ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਗਿਆ। ਸਿੱਖ ਕੀ ਗਤ ਬਾਕਣ ਤੇ ਕਰੈ। ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਤ ਤੇ ਆ ਗਈ ਨਾ ਵੀ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਏਡਾ ਬੇਅੰਤ, ਹਾਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ, ਜਸ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਜੇ ਸਾਹਿਬ ਨਦਰ ਕਰੇ ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਇੱਕ ਮੁਖ ਦੇ ਇੱਕ ਬਚਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਿੱਖ ਕੀ ਗਤ ਬਾਕਨ ਤੇ ਕਰੇ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਬਚਨ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਬੋਲ ਹੀ ਸਿੱਖ ਦੇ ਬੰਧਨ ਕੱਟ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਨੇ ਕਲੇਸ਼ਨ ਕੋ ਪਰਹਰੈ। ਸਭ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕਿਨਕਾ ਏਕ, ਜਿਸ ਜੀਵ ਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਗਣੀ ਨਾ ਆਵੈ। ਕਿੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਿਣਕਾ ਹੀ ਕਾਫੀ ਹੈ। ਸਭ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਕੱਟੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਜਸ ਸੁਣਤ ਧਰ ਹਰਖ ਬਿਲੰਦ। ਖੁਸ਼ੀ ਬੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਚਾਅ ਬੜਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਜਸ ਸੁਣਤ ਧਰ ਹਰਖ, ਹਰਖ ਮਤਲਬ ਖੁਸ਼ੀ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਬਿਲੰਦ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣਦਾ ਤੇ ਮਜਬੂਰੀ ਵਸ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ, ਦਲਿੱਦਰ ਦਾ ਮਾਰਿਆ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦਾ। ਮੇਰਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਹਰਖ ਵਿੱਚ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ ਖੀਵਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਭੁੱਖੇ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਜਿਵੇਂ ਕੰਗਾਲ ਨੂੰ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਰਿਹਾ ਹੋਏ, ਉਹਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਅੰਤ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਕਮਾਲ ਜੀ, ਹਰਖ ਵਿਸਾਲਾ, ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ 'ਚ, ਬਹੁਤ ਆਨੰਦ 'ਚ, ਜਿਵੇਂ ਚਾਅ ਚੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਸਰੂਰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇੱਕ ਗੰਮੀ ਨਸ਼ੇ 'ਚ, ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵੀ ਛੇਤੀ ਹੁਣ ਦਿਨ ਫੇਰ ਚੜੇ ਤੇ ਫੇਰ ਜਸ ਸੁਣੀਏ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਵਿੱਚ ਚਾਅ ਉੱਠਦਾ। ਪਹੁੰਚਤ ਭਾ ਤਵ ਨਗਰ ਆਨੰਦ। ਬਸ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਵੀ ਛੇਤੀ ਮੈਂ ਖੰਭ ਵੇਕੰਦੜੇ ਜੇ ਲਹਾਂ ਕਿੰਨਾ ਸਾਵੀਂ ਤੋਲ, ਤਨ ਜੜਾਈ ਆਪਣੇ ਲਹਾਂ ਸੋ ਸੱਜਣ ਟੋਲ। ਸੁਣ ਕੇ ਚਾਅ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਛੇਤੀ ਜਾਵਾਂ, ਸ਼੍ਰੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਪਹੁੰਚਾਂ। ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾਤ ਉਠਾਵਾ। ਇੱਦਾਂ ਤਾਂ ਹੁਣ ਵੇਖੋ ਨਾ ਜੀ, ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਤਰੰਗ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਸਾਧਨ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਫੜੇ ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਇੱਥੋਂ ਤਰੰਗ ਉੱਠਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਅਮਰੀਕਾ ਕੈਨੇਡਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ, ਉਹਦੀਆਂ ਵੇਵਜ਼। ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰੂਹਾਨੀ ਤਰੰਗਾਂ ਸੀ, ਇਹ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰੀਕੁਐਂਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਇਹਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੋਏਗੀ, ਇਹਦੇ ਟਾਵਰਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਸੀਮਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਰੂਹਾਨੀ ਟਾਵਰ ਨੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਕਿਸੇ ਖਿੱਤੇ 'ਚ ਵੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਮ ਵਾਲੀ ਰੂਹ ਬੈਠੀ ਅੰਦਰੋਂ ਤੜਪ ਕੇ ਯਾਦ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਤੜਪ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਪਾਸੜ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਉੱਦਾਂ ਹੀ ਤੜਪ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਅੰਦਰ ਵੈਰਾਗ ਉੱਠਦਾ, ਜਿੰਨੀ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੀ ਤਾਂਘ ਉੱਠਦੀ, ਹਿਰਦੇ ਮਨੋਰਥ ਜਾਤ ਉਠਾਵਾ, ਬਹੁਤ ਅੰਦਰ ਮਨੋਰਥ ਉੱਠਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਛੇਤੀ ਦੀਦ ਕਰਾਂ। ਗੁਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਪਾਵਾ। ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਤੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਪਹੁੰਚਦਾ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕੁਝ। ਤਾਂਗ ਜਾਗੇ ਤੇ ਸਹੀ, ਹਰ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਸਭ ਵਿਦ ਜਾਣੈ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਪੈ ਆਖ ਸੁਣਾਈਐ। ਕਹਿਣਾ ਕਥਨ ਨਾ ਭੀਜੈ, ਗੋਬਿੰਦ ਹਰ ਭਾਵੈ ਪੈਜ ਰਖਾਈਐ। ਬਸ ਨਿਸ਼ਚਾ ਨਾ ਕੱਚਾ ਹੋਏ ਤੇਰਾ। ਅਵਰ ਓਟ ਮੈਂ ਸਗਲੀ ਦੇਖੀ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਓਟ ਰਹਾਈਆ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ, ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਤੇਰੀ ਓਟ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮੈਂ, ਬਸ ਬਾਕੀ ਸਭ ਵੇਖ ਲੈ ਮੈਂ, ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਤੁਮੇ ਛਾੜ ਕੋਈ ਅਵਰ ਨਾ ਧਿਆਉਂ, ਰਹਿ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਹੀ।
सगल द्वार को छाड़ कै कि फड़े हुए है? छाड़ कै क्या है कि फड़े हुए क्या है? ईमानदारी नाल वेखी आले दुआले सिखां दा हाल। सारे द्वारां नूं की कहा जी? छाड़ कै। वो तो छुटते नहीं पे साध संगत। पता नहीं किहड़ा लालच लग्या, किहड़ा साडा अंध विश्वास अज्ञानता च मन भरमिया होया, छुटते नहीं पे। की करिए जी भाई साहब जी, मुढ़ तो ही तेल पाण जाते हैं उत्थे, सारी खानदान ही जाता जी, सारी बरादरी जाती है जी। छाड़ के कहा सी ते फिर गहिओ ग्रहण किया, फड़िया तेरे द्वार नूं। पहला मैं भाई मंझ जी अपनी घर वाली कबर ढा के, फिर सिक्खी मंगण आई। जड़ां किते होर लगियां, फल कितों होर लभदा पिया। सो ये उपदेश है सतगुरु जी का साध संगत साडे वास्ते भी। जदों अंदर प्यार विराग उठदा, गुर अंतर जामी सब पावा। महाराज सच्चे पातशाह बिन बोलिया सब कुछ जानदा, वो सारा कुछ वेख रहा, सब कुछ बुझ रहा। घट घट के अंतर की जानत जानत, जाननहार प्रभु परबीन। वो बड़ा कुशल है तो सब कुछ जानदा है। बिन बोलिया ज्यों ज्यों प्रेम वधदा, संगत मिली गई, सुभाग ऐसा प्राप्त होंदा गया, प्रेम वधदा गया, अंदर उमंग उठदी है, तरंगां उठदियां ने। सतगुरु जी इस उमाह नूं, इस उत्साह नूं जाणदे हन। हृदय मनोरथ मेरो जानै, हृदय मनोरथ मेरो जानै। ते भाई साहब जी नूं भी ये विश्वास है भी मेरा सतगुरु जी मेरे प्रेम नूं समझ रहा है। इन्नी तो समझ आ गई ना सुन सुन के। वो मेरी मनसा नूं, मेरे मनोरथ नूं, मेरा सतगुरु आनंदपुर साहब वाला जलद आनंद जड़ा आनंद का समुंदर है, ये नदी चाहती है भी उस समुंदर च समा जाए। ये बूंद चाहती है भी मैं उस समुंदर च समा जाऊँ। तो मेरा सतगुरु जी भी ये भुख नूं जानदा है। करुणा करें बुलावन ठाने। हाँ वेखो खेड कैसी है जी। कदी बच्चे नूं वेख्या, कदी कदी वो कहंदा भी मैं वो नुक्कर च बैठा मूँह जिहा बना के ते मेरी माँ आके मैनू देगी, भावें थाली रख दे माँ, तो फिर भी वो प्रेम च भेजा, कहंदा भी माँ आके मूँह च पाएगी ना बुरकी, फिर खाने शुरू करांगा। भाई साहब जी भी कहंदे भी मेरा साहिब तुठे करुणा करें बुलावन ठाने, दया करे तो मैनू आप बुलाए, आप गलवकड़ी च लए। मेरा सतगुरु ऐसा सुभाग देवे, ऐसी बेद बनावे, मैं उहदी रहमत सदका उहदे चरनां तक पहुँचा। अपनों सिख पठाए हकारें, किते मैनू बुलाए सच्चे पातशाह। भाई साहब जी ना आनंदपुर साहब पहुँच भी गए सी। एक बारी नहीं, पहला कई बारी दर्शन कर आए जाके। जदों औरंगजेब मौत का फतवा दिंदा, उहदे तो पहला सतगुरु जी नूं मिल आए सी भाई नंद लाल जी। यही कारण है भी उन्होंने किसी की आस नहीं तकी भी कौन बचाएगा मेरी जान। उन्होंने पता सी सतगुरु रखवाला हुआ, मेरा सतगुरु रखवाला हुआ, कौन रखेगा उन्होंने तो बिना। तो इतिहास में आउंदा भी एक दिन श्री आनंदपुर साहब पहुँच के ते भाई साहब जी ने मनसा रखी सी भी सतगुरु बुलान ना। मैं फिर जाके चरनी लगा। मोहे अदम को जगत उधारै, मोहे अदम, अदम शब्दार्थ हुंदा भी मैं नीवा, मैं छोटा, मैं अल्पग, मैं नगूणा, मैं तुछ जिहा। ते इस नगूणे दा सतगुरु जी भला करना। ए मनोरथ कर तैं रहियो, इदां दा मनोरथ भाई साहब भाई नंद लाल साहब जी ने मन विच रखिया सी। होए एकांत बैठ गुर चहियो, ते होए एकांत, एकांत विच जाके ना बैठ के, इकल्ले बैठ के। जानते ने ना सतगुरु जी बैठे सी ना, आप पिछे जिक्र किया भी चेतो मसंद ने झिड़क के एक सिख नूं पहरेदार नूं कह के भजाता भी अंदर ना आउंदी। कहंदे कोई गल नहीं जी, कोई चिंता नहीं,
ਨਾ ਆਉਂਦੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਣਾ। ਕਿਤੇ ਬੰਦਾ ਹੰਕਾਰੀ ਕਹੇ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਬਜ਼ਾ ਆ, ਹੰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਨੇ ਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹੰਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਵਲਗਣਾ ਕਰਕੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਫਲਾਣੀ ਬਰਾਦਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣ ਦੇਣਾ, ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਸੱਜਣਾ ਤੂੰ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਉਣ ਦੇਂਗਾ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਏਗਾ ਨਾ ਉਸ ਲਾਲੋ ਦੇ ਕੋਲ, ਇਹ ਉਹਦਾ ਬਿਰਧ ਹੈ। ਤੇ ਚੇਤੋ ਮਸੰਦ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ ਵਿਚਾਰਾ ਰੁੱਖ ਦਾ ਢਾਸਣਾ ਲੈ ਕੇ, ਵੀ ਹੋਏਗਾ ਖਸਮ ਤਾਂ ਲਏਗਾ ਰਾਖ, ਆਪੇ ਉਹਦੀ ਮਰਜ਼ੀ। ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਿੱਖ ਭੇਜ ਕੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਭੁੱਖ ਹੈ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਵੀ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਬੈਠ ਗਏ। ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਬੁਲਾਵੇ, ਮੈਨੂੰ ਸੱਦੇ, ਮੈਨੂੰ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਆਵਾਜ਼ ਦੇਵੇ, ਕਰੇ ਪ੍ਰਤੀਖਣ ਗੁਰ ਕੀ ਦਿਸਤੇ। ਉਹ ਵੇਖੋ ਬੀਜ ਪਿਆ ਹੋਇਆ ਤੇ ਸਬਰ ਬੜਾ ਹੈ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਬੂਟੇ ਨੂੰ ਆਪੇ ਫਲ ਲੱਗੇਗਾ ਮਿਲਾਪ ਦਾ। ਸਬਰ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਬੇਸਬਰਾ ਬੰਦਾ ਉਡੀਕ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਸਬਰ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ 2 ਮਿੰਟ ਥਾਲੀ ਖਾਣੇ ਦੀ ਲੇਟ ਹੋ ਜੇ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਉਡੀਕ ਹੁੰਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਬੇਚੈਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਲੜਾਈ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਬੇਸਬਰਾ ਬੰਦਾ ਘਰ। ਆਤਮਕ ਭੁੱਖ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਹੀ ਦੂਰ ਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬੜੇ ਸਬਰ ਨਾਲ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਡੀਕਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਨਿਵਾਜਣਗੇ। ਆਏ ਮਿਲੇ ਕੋ ਦਰਸੋਂ ਜਿਸਤੇ, ਆਏ ਮਿਲੇ ਕੋ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਬਿਧ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣਾਉਣ, ਕੋਈ ਐਸੀ ਜੁਗਤ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਾਂ। ਗੁਰ ਪੂਰਨ ਕੋ ਖੋਜਤ ਰਹਿਓ। ਹਾਂ, ਢੂੰਡ ਬੜੀ, ਜਗਿਆਸਾ ਬੜੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੈ। ਫਿਰਿਓ ਅਨੇਕ ਥਲ ਕਹੂੰ ਨਾ ਲਹਿਓ। ਚਾਰੇ ਕੁੰਡਾਂ ਭਾਲੀਆਂ, ਅਨੇਕ ਥਲ, ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਤੁਧ ਜੇਵਡ ਨਾ ਸਾਈਆਂ। ਫਿਰੇ ਤੇ ਬੜੇ ਸੀ, ਢੂੰਡ ਤੇ ਬੜੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਪਰ ਜਿੱਥੋਂ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਸੀਤਲਤਾ ਮਿਲੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲਿਆ। ਪਤੇ ਹੇਤ ਅਨੰਦਪੁਰ ਬਾਸੇ। ਪਤੇ ਹੇਤ, ਹਾਂ, ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪਤੇ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਐਡਰੈਸ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਦਾ? ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਝਲਕ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਰਸਤਾ ਦਿਸਦਾ। ਉੱਤਮ ਪੰਥ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ। ਆਪਾਂ ਸਵੇਰੇ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸੋਝੀ ਦਿੱਤੀ, ਬਚਨ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ। ਇੱਥੋਂ ਐਡਰੈਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਨਿਰੰਕਾਰ ਪਿਆਰੇ ਪ੍ਰੀਤਮ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ। ਉਸ ਪਤੇ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਢੂੰਡ ਸੀ, ਤਲਬ ਸੀ। ਮੋਹਿ ਬੁਲਾਵੇ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਪਾਸੇ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਚਾ ਸੀ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਬੁਲਾਉਣਗੇ। ਪਰੇ ਧਿਆਨ ਕੋ ਸਿਮਰੇ ਨਾਮੂ। ਲੇਵ ਤਾਰ ਜਿਹੜੀ ਜੁੜਨੀ, ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ। ਸੁਰਤ ਲੱਗੀ ਤੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਵਿਸਰਦੇ, ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਦੀਦ ਹੈ, ਸੁਰਤ ਵਿੱਚ ਅਕਸ ਹੈ, ਚਿੱਤਰ ਹੈ। ਸੇਜਾ ਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਨਿਰੰਤਰ ਯਾਦ ਹਿਰਦੇ 'ਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ। ਸੁੰਦਰ ਮੂਰਤ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਧਾਮੂ। ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸੋਹਣਾ ਸਰੂਪ ਸੀ ਨਾ, ਸੋਹਣੀ ਮੂਰਤ ਸੀ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ, ਕਾਇਆ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਸੁਰਤ ਕਰਕੇ ਹਿਰਦੇ ਅੰਦਰ ਵਸਾਈ ਰੱਖਦੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ ਸਰੀਤ ਬਤੀਤੇ। ਕਿਤਕ ਦਿਵਸ, ਇਸ ਰੀਤ, ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਤਾਂਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕੁਝ ਦਿਨ ਇਦਾਂ ਗੁਜ਼ਰੇ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਰਧਾਵਤ ਚੀਤੇ। ਕੁਦਰਤੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਲੰਘਦਾ ਤਿਉਂ-ਤਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਵੱਧਦਾ। ਜਿਉਂ-ਜਿਉਂ ਵੈਰਾਗ ਵੱਧਦਾ ਤੇ ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਰਧਾਵਤ ਚੀਤੇ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੱਧਦਾ ਭਾਉ ਭਗਤ। ਜਿੰਨਾ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਏਗਾ ਓਨਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰੇਗਾ। ਗੋਬਿੰਦ ਭਾਉ ਭਗਤ ਦਾ ਭੁੱਖਾ ਹੈ। ਤੋ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਕੀ ਸੀ? ਨੋਟ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਬਹੁਤੀਆਂ ਭੇਟਾਵਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ। ਭਾਉ ਭਗਤ ਬਿਰਧਾਵਤ ਚੀਤੇ, ਚਿੱਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭਾਵਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਨਿਤ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰ ਚਰਨ ਪ੍ਰੇਮ ਵੱਡ ਜਾਗਾ। ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ, ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ, ਗੁਰੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਕਮਲਾਂ ਦਾ ਬੇਅੰਤ ਪਿਆਰ ਜਾਗਿਆ।
ਜਿਸ ਬਾਸੁਰ ਇੱਕ ਸਮ ਅਨੁਰਾਗਾ। ਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੇਮ ਸੀ ਨਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕਦੀ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਗਿਆ, ਕਦੀ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਚੱਤੋ ਪੈਰ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇੱਕ ਸਮ ਅਨੁਰਾਗਾ, ਇੱਕ ਸਮਾਨ ਨਿਰੰਤਰ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਿਹਾ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁਜਾਨਾ। ਜਾਣਨਹਾਰ ਪ੍ਰਭੂ ਪ੍ਰਬੀਨ, ਸੁਜਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਕੁਝ ਜਾਣ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ। ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਚ ਮਹਾਨਾ। ਸਭ ਕੋ ਤੇਰਾ ਵਸ, ਅਗਮ ਅਗੋਚਰਾ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ। ਕਮਾਲ ਹੋ ਗਈ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ। ਇੱਥੇ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਦਵੀ ਵਾਲਾ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਹੀਏ ਵੀ ਤੂੰ ਇਹ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਸ ਵਿੱਚੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਕਮਾਲ ਹੈ, ਇਹ 1000 ਬੰਦਾ, ਇਹ 50 ਬੰਦੇ, 100 ਬੰਦਾ ਮੇਰੇ ਅਧੀਨ ਨੇ, ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਕਹੇ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅਧੀਨ ਆ, ਉਹ ਇਦਾਂ ਮੰਨਦਾ ਜੀ। ਪਰ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਬੜੀ ਕਮਾਲ ਦੀ ਆ, ਤੂੰ ਭਗਤਾਂ ਕੈ ਵਸ। ਤੇਰੇ ਪਿੱਛੇ ਪਿੱਛੇ ਕੀ ਤੁਰਨਾ, ਤੂੰ ਮਗਰ ਮਗਰ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ, ਭਗਤ ਵਛਲਾਰ ਬਿਰਧ ਸਦਾਏ, ਭਗਤਾਂ ਤਾਣ ਤੇਰਾ। ਸੋ ਸੱਚੇ ਸਾਹਿਬ ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਂਚ ਮਹਾਨਾ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਧੂ ਪੈ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਤੇ ਅੰਦਰ ਵਿਰਾਗ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਮਿਲੇ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇੱਥੇ ਗੁਰੂ ਤੜਪ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਕਰੀ ਪ੍ਰੇਮ ਨੇ ਖੈਂਚ ਮਹਾਨਾ, ਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਖਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਰਹੋ ਨਾ ਗਇਓ ਧੀਰ ਕਰ ਗੁਰ ਤੇ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਿੱਖ ਕੋਲੋਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਗੁਰੂ ਕੋਲੋਂ ਧੀਰਜ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਇਗਨੋਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਤੜਪ ਰਹੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਂ ਉਸ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂ ਜੋ ਸਿਮਰਤ ਅਨੁਰਾਗਤ ਉਰਤੇ। ਜਿਹੜੇ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਸੀ, ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜੇ ਸੀ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਿਲਣ ਲਈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਉਤਾਵਲੇ ਹਨ। ਕੀਨ ਮੇਵਰੇ ਕੋ ਤਮ ਆਇਸ। ਸੰਦੇਸ਼ਾਕਾਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਦਰਬਾਰੀ ਸੇਵਾਦਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਉਸ ਮੇਵੜੇ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਆਗਿਆ ਕੀਤੀ। ਏਕ ਸਿੱਖ ਥਿਤ ਅਮਕੇ ਥਾਏ ਸੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਫਲਾਣੇ ਥਾਂ ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਬੈਠੇ ਆ, ਕਿਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋਣਗੇ, ਤੇ ਅਮਕੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਫਲਾਣੇ ਮਤਲਬ ਜੋ ਜਿਹੜੀ ਵੀ ਐ ਨਹੀਂ ਹੋ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਪਤਾ ਦੱਸਤਾ ਵੀ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੇਮ ਵਿੱਚ ਰੰਗੀ ਹੋਈ ਕੋਈ ਰੂਹ ਤੜਪ ਰਹੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਮਿਲਾਪ ਵਾਸਤੇ। ਛੇਤੀ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਸੇਵਾਦਾਰ ਭੇਜੋ, ਤਿਸ ਕੋ ਕਰੋ ਹਕਾਰਨ ਜਾਏ। ਤੇ ਜਾਓ ਛੇਤੀ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਦੁਨੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਵੀ ਪਿਆਸਾ ਖੂਹ ਕੋਲ ਜਾਂਦਾ, ਇੱਥੇ ਉਲਟਾ ਖੇਲ ਪਿਰਮਦਾ, ਇੱਥੇ ਤੇ ਖੂਹ ਪਿਆਸੇ ਵਾਸਤੇ ਤੜਪ ਰਿਹਾ। ਛੇਤੀ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ। ਤਿਸ ਹੀ ਛਿਨ ਮੈਂ ਆਣ ਦਿਖਾਏ। ਛੇਤੀ ਇਸੀ ਛਿਨ, ਹੁਣੇ ਹੀ ਕੂਚ ਕਰੋ, ਹੁਣੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਲਿਆਵੋ। ਸੁਣਤ ਮੇਵਰੂ ਤੂਰਨ ਗਇਓ। ਇਹ ਗੁਰੂ ਕਾ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜਿਹੜਾ ਸੇਵਾਦਾਰ ਸੀ, ਹਜ਼ੂਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀ, ਇਹਨੇ 7 ਬਚਨ ਕਿਹਾ, ਉਸੇ ਛਿਨ ਇਹ ਸਿੱਖ ਗਿਆ। ਸ੍ਰੀ ਗੁਰ ਤੋਹੇ ਬੁਲਾਵਤ ਪਹਿਓ। ਸੰਦੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚਾਇਆ ਵੀ ਭਲੇ ਪੁਰਖਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਤੋਹੇ ਬੁਲਾਵਤ ਭਇਓ, ਤੈਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਸੱਦਾ ਆਇਆ, ਤੈਨੂੰ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਬੁਲਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸਾਰੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਰਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਉਡੀਕ ਰਹੇ ਨੇ, ਛੇਤੀ ਆਇਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਵਿੱਚੋਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚਿਹਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਬਾ ਜ਼ੋਰਾਵਰ ਸਿੰਘ, ਬਾਬਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਵੇਖਣਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਤੇ ਲੱਗੇ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਭੇਜਣਾ ਵਾਸਤੇ ਵਾਰੇ ਸੀ ਜਿਗਰ ਦੇ ਟੁਕੜੇ। ਇਹ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਵੇਖਣਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਮੂੰਹ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ, ਸੱਦਾ ਮਿਲਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬੜੀ ਤੀਬਰ ਇੱਛਾ ਵਿੱਚ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ ਅਬਹਿ ਲਗ ਚਰਣੀ। ਕੁਦਰਤੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਕੋਈ ਨਾ ਰਿਹਾ, ਅੰਤ ਨਾ ਰਿਹਾ ਕੋਈ। ਜਦੋਂ ਸੁਨੇਹਾ ਮਿਲਿਆ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਨੇ, ਤੇ ਆ ਸੱਜਣਾ ਛੇਤੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਕੋਲ ਪਹੁੰਚ। ਕਰੇ ਉਧਾਰਨ ਰਾਖੇ ਸ਼ਰਣੀ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਏਗਾ, ਤੇਰਾ ਉਧਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਸੁਣਤ ਕਾਨ ਮੈਂ ਆਨੰਦ ਮਹਾਨ। ਸੱਦਾ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇ, ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਰਾਵਾਰ ਰਹਿ ਜੇ ਕੋਈ ਭਲਾ।
ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪਈ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਸੱਦ ਸੁਨੇਹਾ ਸੁਣਾਈ ਦਿੱਤਾ, ਮਹਾਨ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੋਇਆ। ਮਨੋ ਰਾਜ ਲੈ ਸਗਲ ਜਹਾਨ। ਜੋ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਗੋਬਿੰਦ ਕੀ ਸੇਵਾ, ਸੋ ਸੁਖ ਰਾਜ ਨਾ ਲਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਾਜ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰਿਆ ਸੁਨੇਹਾ, ਆ ਸਿੱਖਾ ਤੈਨੂੰ ਗਲ ਵਿੱਚ ਲੈਣਾ, ਅਸੀਂ ਗਲ ਨਾ ਲਾਈਏ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਭੁੱਖ ਰਹਿ ਗਈ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ। ਇੰਨਾ ਮਨ ਹੁਲਾਸ ਵਿੱਚ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਤਤ ਛਿਨ ਹਰਖਤ ਆਵਣ ਕੀਨਾ। ਫਿਰ ਕੀ ਸੀ ਜੀ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਛਿਨ ਲੱਗਦਾ ਕਿਤੇ? ਫਿਰ ਤਤ ਛਿਨ, ਖੁਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਖੀਵੇ ਹੋਏ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਤਤ ਛਿਨ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਵੱਲ ਤੁਰ ਪਏ। ਬੈਠੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਨਾ। ਹਜ਼ੂਰ ਸਿੱਖ ਦੀ ਉਡੀਕ 'ਚ ਬੈਠੇ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਦੀਦਾਰ ਬਖਸ਼ਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਸਿੱਖ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਰਤਾਰਥ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀਨ ਦਿਆਲ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਮਲ ਪੱਤਰ ਸੇ ਲਲਿਤ ਬਿਲੋਚਨ। ਜਿਵੇਂ ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਤਿੱਖੀਆਂ, ਇੱਕ ਪਾਸਿਓਂ ਗੋਲ ਸੋਹਣੀਆਂ, ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ, ਕਮਲ ਦੇ ਫੁੱਲਾਂ ਵਰਗੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਨੇਤਰ ਨੇ। ਜਿਤ ਤਿਸ ਪਿਖ ਕਰਮ ਸੋਚ ਵਿਮੋਚਨ। ਇਹ ਜਿੱਧਰ ਤੱਕਦੇ ਨੇ ਉਧਰੋਂ ਸੋਚਾਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਦਾ ਅੰਤ ਕਰ ਦਿੰਦੇ। ਜਿੱਧਰ ਉਹ ਨਜ਼ਰ ਭਰ ਕੇ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਉਧਰੋਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ, ਸੋਚਾਂ ਦੇ ਸਮੁੰਦਰ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸੋਚਾਂ ਚਿੰਤਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੀ ਤੱਕਣੀ ਕਮਲ ਵਰਗੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਵੇਖ ਲੈਣ। ਪਹੁੰਚੋ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਇਓ। ਹੁਣ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੋਜ਼ ਮੇਲ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋ ਦਿਲ ਮਿਲਿਆ ਸੋ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਮਿਲਿਆ ਕਹੀਐ ਰੇ ਸੋਈ, ਜੇ ਬਹੁ ਤੇਰਾ ਲੋਚੀ ਹੈ ਬਾਤੀ ਮੇਲ ਨਾ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਲਿਪਟ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨਾਲ ਨਾ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਪਹੁੰਚਿਓ ਪਗ ਪੰਕਜ ਲਪਟਾਇਓ। ਚਰਨਾ ਕਮਲਾਂ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਗਲਵੱਕੜੀ ਪਾ ਲਈ। ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ। ਸ਼ਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਢਹਿ ਪੈਣਾ, ਡਿੱਗ ਪੈਣਾ, ਆਸ ਤੱਕ ਕੇ ਭਰੋਸੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ। ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਢਹਿ ਕੇ, ਜਿਹਦੀ ਕੀਰਤੀ ਸੁਣੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਢਹਿ ਕੇ ਆਖਿਆ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ, ਮਿਲੈ ਸੂਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸੋਭਾ। ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ, ਮਿਲੈ ਸੁਖ ਨਾਮ ਹਰ ਸ਼ੋਭਾ। ਚਿੰਤਾ ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਲਾਹੇ ਹਮਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ ਸਤਿਗੁਰ, ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਤੁਹਾਰੀ। ਬੋਲਿਓ ਸ਼ਰਨ ਪ੍ਰਭੂ ਮੈਂ ਆਇਓ। ਹੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਸਰੂਪ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਤਰਾਹੇ ਤਰਾਹੇ ਸ਼੍ਰੀ ਸਤਿਗੁਰ ਦਾਤਾ। ਹੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ, ਹੇ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲੇ, ਬਖਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਏ ਕਹੋ ਤੁਮ ਜਮ ਕੇ ਤਰਾਤਾ। ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਜਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਾਉਣ ਹਾਰੇ ਹੋ। ਦੀਨ ਲੋਕ ਪਤ ਕੇ ਅਵਤਾਰਾ। ਤ੍ਰੈ ਲੋਕੀ ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਮਾਲਕ ਹੋ। ਸੁਣਤ ਸੋ ਜਸ ਆਇਓ ਦਰਬਾਰਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਜਸ ਸੁਣ ਸੁਣ ਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਚਰਨ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਅਬਹਾਰੇ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਜਨਮ
बिछरे थे माधो यह जन्म तुम्हारे लेखे। कोई उਡੀਕ ਪੂਰਬਲੀ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਠੀ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਉਡੀਕ ਵਿੱਚ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮੈਨੂੰ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇਵੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਕੰਠ ਵਿੱਚ ਰੱਬ ਵਸਾਵੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਮੈਂ ਕਰੋੜਾਂ ਜਨਮਾਂ ਤੋਂ ਭਟਕਦਾ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ, ਕੋਟ ਜਨਮ ਭਰਮਤ ਅਬਹਾਰੇ। ਮੈਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਦਾ ਭਟਕਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਪਰਿਓ ਸ਼ਰਨ ਰਖ ਰਾਖਣ ਹਾਰੇ। हे ਰੱਖਣ ਹਾਰੇ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖੋ। ਚਿਤਵੋਂ ਤੁਮਰੀ ਓਰ, ਚਿਤਵੋਂ ਅਭੈ ਪਦ ਦਾਨ ਸਾਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਾਰੇ ਭੈ ਮੁੱਕ ਜਾਣ। ਆਇਓ ਸ਼ਰਨ ਦੀਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨ, ਚਿਤਵੋਂ ਤੁਮਰੀ ਓਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਸਿਰਫ ਆਸ ਹੈ, ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਹੀ ਚਿਤ ਵਰਿਆ। ਅਵਰ ਨਾ ਸੂਝੈ ਦੂਜੀ ਠਾਹਰ, ਹਾਰ ਪਰਿਓ ਤਉ ਦੁਆਰੀ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਟਿਕਾਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਮੇਰੇ ਵਾਸਤੇ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਡਿੱਗਿਆ ਸਗਲ ਦੁਆਰ ਕੋ ਛਾੜ ਕੇ। ਇੱਦਾਂ ਸ਼ਰਨ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹਾਂ। ਸੁਣ ਬਿਨਤੀ ਗਿਣਤੀ ਤਜ ਔਰ। ਬੇਨਤੀ ਸੁਣੋ ਤੇ ਮੇਰਾ ਗੁਣ ਅਵਗਣ ਨਾ ਵਿਚਾਰੇ। ਗਿਣਤੀਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਛੱਡ ਦਿਓ। ਪੈ ਪ੍ਰਸੰਨ ਸੋਢੇ ਸਿਰਮੌਰ। ਹਮਰੀ ਗਣਤ ਨਾ ਗਣੀਆਂ ਕਾਈ, ਆਪਣਾ ਬਿਰਦ ਪਛਾਣ। ਤੋ ਮੇਰੇ ਸਾਹਿਬ ਧੰਨ ਕਲਗੀਧਰ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਪ੍ਰੇਮ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਲਗਨ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ, ਇਸ ਸਮਰਪਣ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋਏ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੋਂ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ। ਹਾਂ, ਉਹ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਜਿਹੜੀ ਭਿਖਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹਿਨਸ਼ਾਹ ਬਣਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਲੱਖ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀਆਂ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰ ਨਦਰ ਕਰੇ। ਨਿਮਖ ਏਕ ਹਰ ਨਾਮ ਦੇ, ਮੇਰਾ ਮਨ ਤਨ ਠੰਡ ਪੈ ਜਾਂਦੀ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਸੀਤਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਹਜ਼ੂਰ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋਂ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ। ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਜਦੋਂ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਨਾ ਤੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਪੜ੍ਹਦੇ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਤਨ ਜਾਏ ਨਿਹਾਰ ਹੋ। ਤੱਕ ਲੈਣ, ਨਿਹਾਰ ਲੈਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਤਾਪ ਤਨ ਕਮੋ। ਤੀਨੇ ਤਾਪ ਨਿਵਾਰ ਨਹਾਰਾ, ਦੁਖ ਹੰਤਾ ਸੁਖ ਰਾਸ। ਤਾਂ ਕੋ ਬਿਗਨ ਨਾ ਕੋ ਲਾਗੈ, ਜਾਂ ਕੀ ਪ੍ਰਭ ਆਗੈ ਅਰਦਾਸ। ਸੋ ਕਿਰਪਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਸੋਂ ਦੇਖਣ ਕਰਿਓ। ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਝਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ, ਰਹਿਮਤ ਬਰਸਦੀ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇਤਰਾਂ ਚੋਂ। ਪ੍ਰੇਮ ਭਰੇ ਨੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਨੂੰ ਤੱਕਿਆ। ਭ੍ਰਮ ਅਗਿਆਨ ਸੋ ਤਿਸ ਪਰ ਹਰਿਓ। ਅੰਦਰੋਂ ਭਰਮ ਦਾ, ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਪਰਦਾ ਹਟਾ ਕੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ ਜੀ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ ਤੇਰੀ, ਇੱਕ ਨਜ਼ਰ। ਕਿਰਪਾ ਕਟਾਖ, ਇੱਕ ਤੇਰੀ ਇੱਕ ਭੋਰਾ ਜਿੰਨੀ ਨਜ਼ਰ। ਅਵਲੋਕਨ ਕੀਨੋ ਦਾਸ ਕਾ। ਅਵਲੋਕਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਦੇਖਣਾ। ਐ ਵੇਖਿਆ ਤੇ ਸਭ ਦੁੱਖ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਇੱਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੇ ਆਤਮ ਗਿਆਨੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਅੰਤਰਮੁਖੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਕੀਤਾ। ਰਿਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਹੋਇਆ। ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਰਿਦ ਕਰ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਗੁਰਪੂਰਾ ਭੇਟਿਓ ਵਡਭਾਗੀ, ਮਨੇ ਭਇਆ ਪ੍ਰਗਾਸਾ। ਕੋਏ ਨਾ ਪਹੁੰਚਣ ਹਾਰਾ, ਦੂਜਾ ਆਪਣੇ ਸਾਹਿਬ ਕਾ ਪ੍ਰਵਾਸਾ। ਬਸ ਆ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰੀਏ। ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੀ ਵਰਤਿਆ ਇਹ ਮਿਲਾਪ ਦੀ, ਕੀ ਖੇਡ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ। ਦਇਆ ਕਰਨ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ ਆਪਣੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਬਖਸ਼ਣ। ਆਪ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ਦੇ ਹੋਏ ਅਸੀਸ ਦਿਓ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਖੋ ਜੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਅਚੁੱਤ ਹੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਹੇ ਪੂਰਨ, ਹੇ ਸਰਬ ਮਹਿ, ਅੰਜਨ ਗੁਣ ਤਾਸ, ਹੇ ਸੰਗੀ, ਹੇ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਨਿਰਗੁਣ ਸਭ ਟੇਕ, ਹੇ ਗੋਬਿੰਦ, ਹੇ ਗੁਣ ਨਿਧਾਨ, ਕੈ ਸਦਾ ਬਵੇ, ਹੇ ਅਪਰੰਪਰ ਹਰ ਹਰੇ, ਹੇ ਸੰਤਾਂ ਕੈ ਸਦਾ ਸੰਗ, ਹੇ ਠਾਕੁਰ ਹਉ ਦਾਸਰੋ, ਨਾਨਕ ਦੀਜੈ ਨਾਮਦਾਨ।
ਆਏ ਪ੍ਰਭ ਸਰਨਾਗਤੀ। ਨਿਧ ਦਿਆਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਏਕ ਅੱਖਰ ਹਰ ਮਨ ਬਸਤ। ਨਾਨਕ ਹੋਤ ਨਿਹਾਲ। ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤ ਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠਾ, ਤੈਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠਾ। ਉਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ, ਐਸੋ ਹੀ ਮੈਂ ਡੀਠ। ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆਂ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ, ਵਿਛੜਿਆ ਮੇਲੇ ਪ੍ਰਭੂ। ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ, ਹਰ ਦਰਗਾਹ ਕਾ ਬਸੀਠ। ਕਾਮ ਸੀਠ, ਹਰ ਨਰਗ ਕਾਮ ਸੀਠ। ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ, ਜੈਸਾ ਸਤਿਗੁਰ ਸੁਣੀਦਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।